رات کو 2-2 بجے تک موبائل پہ پڑی رہیں گی، کھا لیں گی تا ڈون ڈون کرتی رہیں گی، اور صبح کو چل رہی ہے ڈھائیں ڈھائیں اور کہہ رہی ہے پتہ نہیں میرا دل نہیں رک رہا۔ میرا دل رکے گا کہاں سے تیرا دل؟ تو نے روکا کب ہے؟ اچھا یہ بات ہے کہ نہیں؟ پہلے کی عورتیں نہیں تھی کیا؟ ان کے 8-8 10-10 بچے ہوتے، 10 سے کم تو ایک آدھی ہے جو کسی کو ہوتے تھے، 10-10 بچے، مگر ہاسپٹل کا منہ نہیں دیکھا اس نے، سمجھے؟ ایسے ہی ہو گئے سب۔ اب تو پہلے ہی بچے پہ کٹی پڑی ہے۔ اور اگر سسرال میں نا جس لڑکی سے کام کرا دیا تو اماں رو رو کے کہہ رہی ہے میری بیٹی کا نصیب پھوٹ گیا، سسرال اچھی نہیں ملی۔ اور جس لڑکی کو اگر بیڈ پہ بٹھا دیا، لٹا دیا، کام مت کرا، اس وقت ہے داماد بڑا اچھا ملا، داماد بڑا، چل پتا چلے گا 5 دن پہلے ہاسپٹل میں لے جا کے ڈال دے گا، کٹوا دے گا رکھ کے۔ اب کمر کا درد نہیں جاتا، گھٹنوں کا درد نہیں، جب ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن لگے گا تو درد کہاں سے جائے گا؟ اللہ فرماتا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو ڈپریشن کے اس میں رہتی ہیں نا عورتیں، بہت ٹینشن، معلوم ہے جب وضو بناتے نا تو یہاں پہ تازہ پانی سے ہاتھ لگ کے یہاں پہ ایک نس ہوتی ہے، رگ ہوتی ہے، جب مسا کرتے نا ایسے کر کے جب یہ لگتا ہے تو سائنس یہ کہتی ہے ایک مرتبہ اگر پانی کا یہاں پہ لگ جائے تو معلوم ہے جیسے ہی پانی کا لگے گا، ایک مرتبہ اگر پانی کا لگ جائے تو 24 گھنٹے تک وہ پاگل نہیں ہو سکتا اور ڈپریشن میں نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، ساری چیزیں چھوڑ رکھی ہیں، ساری چیزیں۔ لوگ اس ٹائم فون کرتے ہیں تاکہ تقریر سن لیں، فری میں نظرانہ یہ دیں گے، تقریر وہ سننا ہے۔ لیکن اچھا یہ مت سمجھو کہ نظرانہ پکا کر رہے ہیں، میں ان کی وجہ سے نہیں آیا، خدا نہیں آیا، سمجھے؟ یہ میرے عزیز ہیں سب لوگ، میرے ہی رشتہ دار ہیں۔ اب ذرا سنو بات میری، قرآن شریف میں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں خشوع اور خضوع سے، جو نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومن کامیاب ہیں جو لغو باتوں سے اور بری باتوں سے بچتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب کامیاب ہونا تو کیا کرنا پڑے گا؟ مسجد کا رخ کرنا پڑے گا۔ غریب نواز کو تو نا اتنا موٹا تکیہ لگا کے لیٹ جانا چاہیے تھا، میرے نانا جنت کے مالک، میرے دادا یہ، میں سید ہوں اور میں یوں ہوں، میں تو ہوں۔ مگر کوئی مائی کا لال کہہ دے گا ایک ٹائم کی نماز چھوٹی ان کی۔ غوث پاک نے تو مردوں کو بھی زندہ کر دیا، مگر کوئی مائی کا لال کہہ دے گا کہ ایک ٹائم کی بھی نماز چھوٹی۔ اور آگے چلو، سیدنا ابو بکر صدیق سے میرے نبی نے کہا ابو بکر تم جنتی ہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور میرے نبی جس کو اگر جنت کا ٹکٹ دے دے تو کوئی مائی کا لال روک سکے گا؟ نہیں۔ آئے ہائے، اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند۔ حشر کا نقشہ ہوگا، حشر کا میدان، قید و بند میں ہم لوگ ہوں گے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، بات ہے حضرت، اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، رسول اللہ کی۔ بے شک زندہ باد زندہ باد۔ اب نمازوں کی پابندی کرو گے؟ انشاءاللہ۔ بولو نماز پڑھو گے نا؟ بولو
वायदा करो मुझसे, बोलो नमाज पढ़ोगे, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अगर नमाज पढ़ोगे ना तो कामयाब हो गए। हाँ, बात कहाँ चले जाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक से मेरे नबी बोले, अबू बकर का जी आका का तुम जन्नती हो, अल्लाह सलामत रखे। का अबू बकर तुम जन्नती हो। उमर आए, मेरे नबी ने कहा उमर तुम भी जन्नती हो, उस्मान तुम भी जन्नती हो, अली तुम भी। 10 सहाबा किराम को जन्नत की बशारत दी। और वक्तन फवक्तन जैसे जरूरत पड़ती गई मेरे आका जन्नत की बशारत देते गए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्या तकरीर खत्म कर दे? अच्छा, हाँ, तो उठक बैठक चल रही। अल्लाह बरकत फरमाए। वो इशा के बाद से उस टाइम से बैठे हैं। अगर जिनको हाजत है नींद की, नहीं समझ गए हो, अगर जिनको हाजत है तो वो जा सकते हैं और फिर आ सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन बात ऐसी चल रही है कि इंशाअल्लाह हल्की भी हाजत होगी तो वो सुन के जाएगा। और मैं जबरदस्ती रोकने का भी नहीं, कहीं पता चले गए कुछ बातें इशारों में हो जाती हैं। हाँ, मैंने एक ही में कह दिया। अब सुनो, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब ऐसा नहीं जिसमें ऐलान होता हो आओ कामयाबी इधर है, आओ कामयाबी इधर है, आओ कामयाबी। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा मजहब ऐसा इस्लाम, मजहब इस्लाम। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुमने कभी ऐलान सुना? तुम्हारे गांव में ऐलान हुआ दड़ियाल में, आओ भाई आओ, चलो कामयाबी इधर आओ। तुमने कभी सुना? नहीं सुना ना? सुना, मगर जानते नहीं हो। आज मैं वो पर्दा हटा दूं? जी, पर्दा हटा दूं? चलोगे फिर वहां जहां कामयाबी मिलती है? इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। तुमने मस्जिद से अजान सुनी होगी। बास कहते हैं बड़े लहरे मार रहे, अजान में बड़े लहरे, लेकिन ये भी तो अंदाजा लगाओ ये कह क्या रहा। तुमने अजान सुनी होगी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। पूछो तर्जमा, आओ कामयाबी की तरफ। तुम इतने भोले हो, इतने सीधे हो। मस्जिद से 5 वक्त तुम्हारे यहाँ 1500-1400 साल से ऐलान हो रहा, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। और अजान हो रही है, तुम जा रहे हो दुकान खोल। अजान हो रही है, तुम जा रहे हो रोड पे टहलने, हवा लेगा ठंडी ठंडी। देख तेरी हवा तो कब्र में निकलेगी। देख अजान हो रही है, तुम काम पे जा रहे हो। सहाबा ने क्या तिजारत नहीं की? सहाबा ने क्या काम नहीं किया? अल्लाह वालों ने काम नहीं किया, मगर नमाज नहीं छोड़ी। वाहिद तुम्हारा मजहब ऐसा है जहां 24 घंटे में 5 मरतबा तुम्हें याद दिलाया जाता हो, परेशान मत हो, कामयाबी इधर है आजा, कामयाबी इधर है आजा। हय्या अलल फलाह का मतलब किसी मौलाना से पूछ लो और तुम समझ लो, मगर तुम होश में नहीं हो। हय्या अलल फलाह का मतलब यह है आओ कामयाबी इधर है। जब तुम मस्जिद में नहीं जाओगे, नमाज नहीं पढ़ोगे, नमाज नहीं छोड़ोगे, तो कामयाबी को तुम खुद ठुकरा रहे हो। अगर नमाज नहीं पढ़ोगे और नमाज छोड़ोगे तो बेशक बेशक, नमाज किसी सूरत मत छोड़ो। समझ रहे मेरी बात? मगर लोग हैं नमाज से इतने दूर हो गए, और नमाज की तकरीर करने लगो ना, बात करने लगो, एक इधर कान खुजा रहे, एक इधर कान, मोबाइल हेलो हेलो हेलो, और निकल गया हेलो हेलो नहीं। इसकी भी हेलो हेलो निकल जाएगी कब्रिस्तान में, इतना मारा जाएगा, इतना रोज इसकी हेलो हेलो हुई निकलेगी। फरिश्ते मारेंगे ना, डंडा नहीं होगा जो मदरसे में पढ़े, गुर्ज होगा, गुर्ज
اور ایسا گرج کے 70 میل ایک ہی میں اندر، ہڈی چورا چورا. اب نکلے گی ہلو ہلو. اس لیے نماز کی پابندی کرو.